आओ असी खुदा दे कलाम वाल हुण चलांगे, हुण प्रभु दा वचन सिखांगे। ठीक आ। मेरा साडा पिछला मैसेज चल रहा पवित्र आत्मा दा। पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। जे पा लिता तेनू बुझाना नहीं है। जे बुझ गया तो कली दवा होएगी, जवाब कोई नहीं आएगा, अपना जवाब नहीं आएगा। पवित्र आत्मा जो बुझ जाता उत्तर नहीं आता। मैं बहुत लोगों के मुँह सुना 5 साल तक 5 साल 7 साल तक कुछ नहीं खुदा ने किया। साढ़े लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया तू अपना बाइबल नहीं पढ़ता, चैक करके देख तू खुदा ना कितना खरा रहा है। हैं जी, तू कित्थे कित्थे झूठ बोलिया, कित्थे लोड़ पई बोल दिता, कोई गल नहीं। उल्ले तेनों नहीं पता कि मैं दुआ भी करनी है। जिथे तू अपशब्द बरते वो भी चेते रख, तेनों जवाब क्यों नहीं आया। बहुत लोग पवित्र आत्मा, कई लोगों का सिस्टम पता की है। मैं पवित्र आत्मा पाया होया, मैं तुहानूं एक गल करना, अन्य भाषा चेने आ पवित्र आत्मा का। जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया ਉਹਦੇ अंदर बाइबल कहती चेन्या कि आदमी इन्हें भाषा बोलता, चेन्या कि अंदर होली स्पिरिट है अंदर, जिदे अंदर एक आदमी वैसे ही कह रहा मेरे अंदर आत्मा है। कहते धोखे च ना रहियो, धोखे च ना रहियो। बाइबल इस गल नहीं कहती कि तेरे अंदर होली स्पिरिट आ। होली स्पिरिट का पहला चेन्या जिथे जिथे भी पवित्र आत्मा बोलिया गया, पवित्र आत्मा उतरिया, बाइबल कहती उस लोगों ने भाषा दे ना भर गए। बाइबल कहती है सब जगह ने भाषा ना भरिया लोग। इधर लिखा है मत्ती रत्ती सुसमाचार ओदा 3 अध्याय। जिले यूहन्ना ने लिखा बसमा दे बारे प्रचार किया लोगों को और इत्थे कटना कटी। मत्ती Matthew chapter 3. इत्थे यूहन्ना ने जब बसमा का प्रचार किया, And when John the Baptist preached about baptism, तुहानूं पता do you know? हज़ारां लोगों ने बसमा ले ली, यहूदिया सामरिया तो लोग इकट्ठे हुए। And people from Judea and Samaria gathered उन्होंने to यूहन्ना दे कोलों यरदन नदी ते शायद लिखा है, हाँ यरदन नदी लिखा, उन्होंने अपने पापां दी माफी लिए बसमा लिया। यदि 5 आयत पढ़ी है, 3 चैप्टर की 5 आयत। chapter 3 verse 5. तद यरूशलेम ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਭ ਲਾਮ-ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। हाँ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ये है बसमा लिता उन्होंने यरदन नदी ते अपने अपने पापां नूं मन्निया ते पापां दी माफी दे लई उन्होंने बपतिस्मा लिता। यरदन ते लोगों ने अपने पापां दी माफी दी बपतिस्मा पाया यूहन्ना दे। और दूसरी लाइन यदि और एक लाइन तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा टच कराऊंगा तुहानूं। यदि 11 पढ़ी के लिखा है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। की क्या उन्हें कहता मैं तो तुहानूं सिर्फ तौबा दे लई पानी दा की देना, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। बपतिस्मा देना। हाँ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मेरे मगरों आएगा, यूहन्ना ने किया ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ वो मेरे तो बलवंत है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। और फिर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲੋ नहीं समझे। जिन्हें पवित्र आत्मा पाया उसके अंदर की है, बोलो की है? हाँ जी आ गया। तो तुहानूं ये भी पता होना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲੀਦਾ ਤੇ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਥੀ ਡਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਪਾਥੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਲੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਬਲਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਸਾਗ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਲਾਂ ਸਾਗ। ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ। ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛਿੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਮਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਪੂੜੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੂੜੀ 'ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਠੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਕੋਠੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਕੋਠੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਆ ਕੱਢ ਲੈਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗਟਅਪ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਯੂਨ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਮਰ ਸੀ ਯੋਹਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯੋਹਨਾ ਨੇ, ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। ਘਟਾ, ਤੂੰ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਲ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਪੁੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਂਦੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਕਦਮ ਪੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਦਰੂਹਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਛੂਹਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਆ ਸਯੂਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਯੂਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ। ਅੱਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਗ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਜਾਨਵਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਗ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਾ ਦੇਗੀ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਲਟਾਉਂਦੇ। ਅੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੂੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਰੂਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹੀ ਅੱਗ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਅੱਗ ਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ,
ਅੱਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਦਰੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਧੜ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੀਮਾ ਉੱਠੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਬਲਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਟਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਸ ਆਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਲਾਸ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਆਪੇ ਜਗਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਬੁਝਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਅੱਗ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਲਾ ਕੇ ਲੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੈਂਗ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਦੌੜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟੇ ਟੇਕੇ, ਔਰ ਵੀ ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਲੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ, ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਅੱਗ ਨੇ। ਅੱਗ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਟਾਈਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਟਾਈਪ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਨਾ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, जोत से जोत जलाते चलो, हैं जी, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं दसना चाहना अग के द्वारा अग की करती है?
ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਗ ਉਤਰ ਆਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਆਈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਧਤਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਬਦਰੂਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਰਸੌਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ। ਬੈਠ ਸੀਮਾ, ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਆइए अवस्थावरण ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਅੱਜ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਅਵਸਥਾਵਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾਵਰਨ 4 ਅਧਿਆਇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਫਾਇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਅੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਧਿਆਇ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੀਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ? ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਜਾ ਨੇ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ? ਕਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੌਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਦੇਖਿਓ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 5 ਚੈਪਟਰ, ਇਹਦੀ 22 ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ 5 ਹੈ 5 ਬਾਈ ਉਹਦੀ 5 ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਅਧ ਪੜੋ। 4 ਅਧ। ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾ 'ਚ ਦਲਾ ਦਓ
ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਤਤਕਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਰੀਅਲੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜੈਕਬ ਜੌਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਸੀ ਅੱਗ ਡੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਬਦਲੂਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਚੈਪਟਰ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, 5 ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ 4 ਪੜ੍ਹੀ। Deuteronomy 5, chapter 5, verse 4, it says, The Lord spoke to you face to face out of the fire on the mountain. ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਫਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ। ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਫਾਇਰ ਅੱਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਅੱਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ To gather fire, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। you have to reach the altar of God. ਬਿਨਾਂ ਬੇਦੀ ਤੋਂ Without the altar of God, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। there will never be a fire. ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Fire comes from there. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, Always remember ਇਹ that. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। This is according to Bible. ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, Let's read the verse ਪੜ੍ਹੀਏ again. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੀ? ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਰੰਦੀ ਅੰਦਰ ਰੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਅੱਗ ਕੀ ਰੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਦੀ ਆ ਅੱਗ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ। ਅੱਗ ਜੇ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆ, ਬੁੱਝੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਬਬਰੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਹਾੜ 'ਚ ਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀਏ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਆ ਬੇਦੀ ਤੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗ
ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਲਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਆਣਾ, घुटने ते आ जाना, मैं परमेश्वर अगे बह जाना, प्रभु अग बुझ गई है, वो पहले वाला सिस्टम नहीं है। फिर मग जाना, कई बारी इन्नी क अग बुझ जाती है, फूका मार के सिर दुखल आ जाता है, अग जलती नहीं। कईयां ने इन्नी अग बुझाती है, बोलो किन्नी अग बुझ गई, फूका मार मार के सिर दुखन लग गया। अखीर च फिर पता की करदा, मिट्टी का तेल पा के जलाई दी, तेरिया फूका भी नहीं काम करदियां। इनू हुण नोट करना, अग आ गई आ, तुसीं उहनूं अग नूं बुझाओ ना, जलाओ। बाइबल च जिहड़े तुसीं 6 ते पढ़दे पढ़ांगे नहीं, गिनती पुस्तक उत्थे लिखिया, पंजाबी च लिखिया कि जिहड़ी बेदी ते उर्दू लफ्ज़ बोलते हैं पर सब मजबा पर आग, बोलो की करती रहे, जलती रहे। जिहड़ी अग आ तेरी बेदी ते की करती रहे, इत्थे अग विचों कदी बुझनी चाहिए। अग साडे विचों दी की है, जलदी रहनी चाहिए। जिले अग जलदी रहेगी तो वो लोगों की करेगी, स्पर्श करेगी, तो जिहड़ियां किन्नियां गल्लां तुहाडे अंदर बेकार दियां बैठियां उस अग दे नाल की हो जाणगियां, फिनिश हो जाणगियां। ते तुहानूं पता किड्डी मोटी लकड़ होवे, तुसीं देखो लकड़ किड्डियां वड्डियां हुंदियां, एक बारी अग दे थल्ले आ गईयां ना, जल गईयां, मुड़ के की हो जाणियां, बोलो बोलो की हो जाणियां। जिहड़ा अग दे विचों दी राख हो जांदा ना, अग दे नाल भरिया राख हो जांदा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ कोई टच करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता अयूब ने की किया, राख 'ਚ बैठा, राख ਦੇ अंदर ਉਹਨੂੰ राख ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, आराम देनी ਸੀ। ਹਾਂ अयूब ਨੂੰ राख की दे रही सी, बोलो की दे रही, आराम। ते जिहड़ा आदमी जल गया होया, पूरी तरह खत्म हो गया होया अग द्वारा, वो लोगों को की देगा, बोलो की देगा, आराम देगा। इन हुण ध्यान ना इन्हां गल्लां नूं सुनना, बाइबल की कहंदी, इन्हां नूं ध्यान ना सुनना, बाइबल की कहंदी है। इस आयत नूं जिहड़ी मैं तुहानूं पढ़ाई आ, इत्थे लिखिया कि खुदा अग दे विचों उतरदी रहा, अज भी खुदा जिहड़ा आ अग नाल जवाब देगा, अग नाल। मैं इहदा बहुत वारी चमत्कार देखे आ जिहड़े अग दे द्वारा होए आ। और ये जिहड़ी लाइनां अगली लाइन देखी की लिखिया है, पढ़ी अगली लाइन की लिखिया, तां जो तुहानूं यहोवा दा वचन दसां, मैं खुदा दे की होया, तुहाडे विचकार खड़ा होया ताकि तुहानूं खुदा दा की दसां, वचन दसां, बोलो खुदा दा की दसां। हुण मैं तुहानूं खुदा दा वचन दे रहा कि मेरा खुदा अग नाल जवाब देण वाला की आ, खुदा। बोलो किहदे नाल जवाब दिंदा, बोलो किहदे नाल। ते जिथे असीं दुआ की सीमा भैन जी के घर, उत्थे काहदा जवाब आया, बोलो काहदे नाल जवाब आया, अग नाल जवाब आएगा, अग नाल जवाब आएगा। क्योंकि साडा परमेश्वर तत्कदी की है, बोलो की है, अग है। इहनूं ध्यान नाल सुनना, ध्यान नाल सुनना। साडा खुदा की है, बोलो की है, बोलो साडा परमेश्वर अग है। बोलिए हुण मेरा अनुवाद करना, हुण शुरू करना। साडा परमेश्वर की है, Our God is fire. साडा परमेश्वर की है, ते किन्ना जवाब देगा, बोलो किन्ना जवाब देगा, अग। ते अग किद्दां आंदी, तौबा करके अपने पापां तो पानी दा बसमन लेना, ते फिर पुत्र आत्मा अग साडे अंदर आएगी। After repentance, we take water baptism, and then the fire of the Holy Spirit descends. ये अग इदां आंदी है, That's how fire comes. ठीक है। दूसरी अगे की लिखिया पढ़ांगे, क्यों जो तुसीं अग तो डरदे साओ अते पहाड़ उत्ते ना चढ़े। पता की करदी, पहली कलीसिया करदी इसराइली अग तो की करदे सी, ओल्ड टेस्टामेंट विच पुराने आयतां विच इजरायली परमेश्वर तो की करदे, डरदे सी ते अग दे कोल आना नहीं चाहते। And in the Old Testament, Israelites were afraid of fire and they never used to come close to the mountain. कि तुसी भी डरदे हो, Are you also afraid? कि पुत्रात्मा ना तुहानूं पाना डर हुंदा, Are you afraid of receiving Holy इसलिए Spirit? तुसी अग दे कोल प्राप्त नहीं करना चाहुंदे अग नूं।
Therefore, you don't want to receive that fire? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you, ਅੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। receive that fire. ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, Earlier they used to be afraid, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। but we need not to be ਹੁਣ afraid. ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ। It's important to have fire in us. ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We need fire. ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਬੁਝਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ We- ਬੁਝਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। And we have quenched it. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੁਝ ਗਿਆ। The Holy Spirit has been ਹੁਣ quenched. ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? What do we need to do now? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, We need to get into prayer. ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। We need to fast. ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, Whatever had to happen with the ਉਹ fire, ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। that has been quelled. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ One more verse we'll read ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। from the same chapter, ਹਾਂਜੀ, 5 ਚੈਪਟਰ, chapter 5 ਉਹਦੀ 22 ਹੈ। and verse ਹਾਂ, 22. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਈ 5:22। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀਏ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓਗੇ Once you receive Holy Spirit, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? what will be revealed? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ। And the Lord our God has shown us His glory and His majesty. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। Let's pay ਜਿਹੜਾ attention. ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, The person who receives Holy Spirit, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। God reveals His glory in him. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। You might think it normal. ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਆ, The fire is ਇਹਨੂੰ quelled. ਫਿਰ ਜਗਾਈਏ। Let's kindle it ਜਿਹੜੇ again. ਜਾਗੇਗੀ, Once it's kindled, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। something will happen through ਤੁਹਾਨੂੰ you. ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? Do you know why have you ਜਾ received? ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ, So that you may go ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ and ਚੰਗਾ ਕਰੋ, so that you may heal sick ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। and redeem the sinners. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Therefore we have received ਪਵਿੱਤਰ Holy ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ, Do not quell the Holy ਕਿਉਂਕਿ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। Because Holy Spirit is fire in us. ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਈਏ, Let's kindle it. ਜੇ ਬੁਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਲਾਈਏ। If it is quelled, let's ਬਾਅਦ read ਨਾ it. ਜਲੇਗੀ। How will it be? ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ, By prayer, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ, by fasting ਉਹਦੇ prayer, ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, through His word, ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, through prayers, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, and having fellowship with the ਫਿਰ people. ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। And then you'll have the ਫਿਰ same. ਤੂੰ ਮਗੇਗਾ, ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ Then you will be heated ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰੇਗਾ। and you'll heat others. ਇਹ ਬੁਝ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, If it is quelled, ਆਪ ਵੀ ਠੰਡਾ, you are also cold. ਦੂਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Others will also ਇਹ grow. ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, We'll read one more verse. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Because God is the God who answers through ਆइए prayer. एक और लाइन पढ़ेंगे, We'll read one more verse. एक और गल लिखी है 9 चैप्टर, Deuteronomy chapter 9. जिले मूसा फटियां लेके तो आया, मूसा पहाड़ तो उतरिया, When Moses descended from ਉਹਦੇ ਹੱਥ heaven ਵਿੱਚ ਫਟੀਆਂ ਸੀ, and he had sticks in his उसके हुक्म से लिखे हुए the tablets he was carrying, there were commandments. इस्राएलियों ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And for Israelites, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? do you know what happened? देखिए एक और लाइन, Let's read ਇਹਦੀ one more 15 verse. ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਜਦ मूसा ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਣੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਆਂਦਾ
Even the word that the person receives, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ the word that we receive, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, if it is through ਜੇ fire, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, if it is through God, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੇਗਾ, it will pierce your heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ You will realize ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। something we have learned. ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? What are we ਕਿ learning? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, That we have got the Holy ਮੇਰੇ Spirit, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ। and there is a fire in ਜਿਹਦੇ me. ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, The one who has got fire, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, evil spirits flee from them. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, Even the sickness gets scared. ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, Even the troubles get afraid. ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, Those who stand against you will be ਕਿਉਂਕਿ afraid ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, because you have got the Holy ਤੇਰੇ Spirit. ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। You have got Holy ਤੁਸੀਂ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ? Do you think normal thing to ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, do not consider it? ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, It has to do ਇਹਨੂੰ everything. ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, You are thinking it. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। That's why it's just working like that. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। Therefore, we are not ਮੈਂ successful. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ Last time I made you read ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, from the book of Ezekiel Francis. ਹਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। A defeated life we are ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ living. ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? Who? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ, Those who have received ਪਵਿੱਤਰ Holy. ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ ਵੀ Those who have received Holy. ਹਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। A defeated and a fearful ਇਸ life. ਲਈ ਥੋੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, We haven't got Holy ਤੁਸੀਂ Spirit. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ, That we live a defeated ਡਰਿਆ life. ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ। That a scared life. ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, God gave you Holy Spirit because ਤੁਸੀਂ ਨਤੜਕ ਜੀਵੋ, so that boldly you may live. ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੋ। Boldly you may live. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀਆਂ, And the evil spirit stand with, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, and the troubles that are standing, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦੇਵੇ। and may burn it with fire. ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? But how would we realize? ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, What does Moses say? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ In the Lord, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਪੜੀ ਆ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ। Moses say, I stand in your midst so that I may preach the ਕੌਣ word. ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ? Who will tell there is a ਤੁਸੀਂ fire? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, You read Bible, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, you have read ਕਦੀ Bible, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, but you have never realized there is ਤੁਹਾਨੂੰ fire. ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। You never realized it. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? Why not? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Because you never paid attention. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਸਾਨ ਆ, It's easy to read ਉਹਨੂੰ Bible. ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਆ। It's difficult to ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ comprehend. ਸਮਝ ਆਏਗਾ, The one who ਜਿਵੇਂ comprehends ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, the way I am teaching ਕੌਣ you, ਸਮਝਾਏਗਾ? who will teach? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। The one who himself ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ understands. ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, That I have read the Bible. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, That I have the fire in me. ਉਹ ਅੱਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, And I deliver it to you. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Because that is the way we can be kindled. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, Some preacher wrote in his book. ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, That's how it is written. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, Like that. ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A matchbox has a small stick. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? Do you know? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, A little ਜਿਹੜੀ thing. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਨੇ ਆ ਮਾਚਿਸ, Once- ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਜਲਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਗ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ, ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾ? ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, A writer in his book, he said like that, a matchstick can burn the entire thing. ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਆ, A little element, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? do you know? ਪਿੰਡ ਫੂਕ ਸਕਦਾ, It can burn the entire ਸ਼ਹਿਰ ਫੂਕ village. ਸਕਦਾ, It can ਪੂਰਾ burn, ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। a whole city can burn. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੇਗਾ? How? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਾਈ ਜੋਗਾ ਤੋਗਾ, You keep burning it. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ, As many people you are, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲੈ ਗਏ, you take the ਆਪਣੇ fire, ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, you throw it to your neighbor's house, ਜਲ ਜਾਏਗਾ। it'll burn. ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ He'll pass it to another वो neighbor, जल जाएगा? that will also burn. ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? How? ਅੱਗ ਨਾਲ, By fire. ਅੱਗ ਨਾਲ, By fire. ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We need ਤੁਹਾਨੂੰ fire. ਪਤਾ? Do you know? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, It's very good. ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, Some writer wrote like that. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਸਕਦਾ, If with a small element everything can ਉਹਨੇ burn, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ he told the ਕਿ believers, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। you don't even have this much, ਬੋਲੋ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, not even a matchstick. ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। Even if we, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕੋ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮਿਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਆਪ ਮਿਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ 150 ਮੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਲ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓ, Go to a nation ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, and you burn that ਲਾ ਦੋ, and you throw it, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। and the entire nation will burn. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, How true it is. ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। It is completely true. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬਾ ਆ ਜਾਏ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਚਰ, Once there is a moisture in small stick of matchbox, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਸਾਲਾ ਝੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਲਣਾ ਜੁਲਣਾ। no matter how much you rub, it doesn't burn. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਮੋਇਸਚਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ। And because of that moisture in believers, we are not burning. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਜੇ you, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲਾਬਿਆ ਜਾਵਾਂ, if I also have that moisture in me, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ? then how would I be healed? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। Then I'll have to get into ਪਰਮੇਸ਼ਰ prayer. ਦੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? And what will this, ਸਲਾਬਾਪਨ ਸਕਾ ਦੇਗੀ। and that moisture will be, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, and the same element ਫਿਰ ਜਲ ਉਠੇਗਾ। again be ਇਹੀ burned. ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, That is the new Christ life. ਇਹੀ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਆ। This is a life of a Christian. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, The verse that we read, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਆ। it's a beautiful verse. ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ 15 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜੋ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਜਲੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਲੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਝਾੜੀ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ, 3 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮੂਸਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ? ਜਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਤਾਂ ਸਰੂਗਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਅੱਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਅੱਗ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਆਈ।
ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਝੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ? ਸੇਕ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 18 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਕੋਰਨਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਈਏ। फिर से वो बरस 19 चैप्टर ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ और पढ़ांगे आप 19 अध्याय। देखिए की लिखा 18 चैप्टर ਉਹਦੀ 22 अध्याय की लिखा। जिले थे परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਸੀਂ 21 ਅਧ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਏਲੀਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੀਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਯਾਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ 450 ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਬਲਦ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਰਥ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤਤਕਦੀ ਆਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 2 ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਓ। 2 ਬੇਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ उन्होंने कहा पहले तुसी अपने देवते ਨੂੰ पुकारो। उन्होंने पुकारे अपने देवते ਨੂੰ। बेदी लकड़ा लाती सब कुछ होया। विचों 2-4 लाइनां टच करना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। पढ़िए यदि तुसी 26 पढ़ के लिखिया की होया? उन्हें कहा तैयार करो। 25 पढ़ो दी। तद एलिया ने बाल दे नबियां ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਉਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ। देखिए ਅੱਗ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਬੈਠੇ ਹੈ? 450। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ? 450। ਅੱਗ ਨਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੇ ਬਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਉਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਬੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ
ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਦੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਣਾ, ਮਦਦ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਘਰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਰਾਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਵਾਹੋ, ਨਾ ਸੋਵੋ ਤੇ ਨਾ ਦਵੋ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 2:30 ਵਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 2:30 ਵਜੇ, 2:45 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ, 3:30, ਤੇ 3 ਜਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੋ, ਆ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਲੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਜੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਵੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੁਣੀਏ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਬਦਲੂਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ? ਅੱਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ? ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਯਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ
ਹੋਈ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਗੋਤਾਂ- ਭਰਾ ਟੁੱਟੀ ਬੇਦੀ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬੇਦੀ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਬੇਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ। ਵਚਨ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਬੜੇ ਬਾਲਾਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ, 12 ਪੱਥਰ ਲਏ ਔਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਵੇਦੀ ਦੇ ਛਕਫੇਰੇ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁ ਸੇਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਗਿਰਾਤਾ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗਿਰਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵਗਿਆ ਔਰ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਿए ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੜਾਈ, ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਭਵਿਸ਼ਕਤਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸਹਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, हे ਯਹੋਵਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ। ਅੱਗ ਆਏਗੀ ਜਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। क्या परमेश्वर ਇਹ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਤਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਰ ਬਾਲਣ ਅਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਅਗਰ ਸਲਾਬਾਪਨ ਵੀ ਆ, ਗਿੱਲਾਪਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੜੇ ਸਟਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਰਾਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਉੱਤਰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਅਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
की समझा सी नॉर्मल गल पवित्र आत्मा जिहड़ी अग सामने पहाड़ ते देखी जा सी वो अग अज इस मंदिर च उतर जाती है। ये मेरे शरीर दी जिहड़ी उहदी हैकल आ अज इत्थे अग रहिंदी है। उस अग नूं पैदा करिए अपने अंदर, उस अग नूं आन दईए। रोज कहिए प्रभु वो अग बुझ गई है जिहड़ी मेरे अंदर सी, मैं चाहुंदा है फिर वो जल जाए। तुहानूं पता जिले अग बुझ जाती तो बहुतियां दा प्रार्थना करने नूं दिल भी नहीं करता। मैनूं बहुत लोग कहते मेरा पता नहीं, मेरा मन नहीं है। उन्हें अग बुझ गई है, अग फिनिश हो गई है। वर्त रखने के लिए करता, अग अग फिनिश हो चुकी है। अग नूं बुझा दोगे, शैतान तेरा फायदा चक लेगा, तेरा फायदा चकेगा। उन्होंने तेरे तो कोई डर नहीं, तेरे तो कोई भय नहीं उन्होंने, क्योंकि तेरी अग जड़ी खत्म हो चुकी है। आज प्रभु नूं कहिए कि प्रभु उस वक्त पहाड़ ते बलदी सी, अज तेरी इस मंदिर अंदर बलदी है। मेरे को बुझ गई है, एक बार जला दे। आइए पैरों ते खड़े होकर 2-3 मिनट की प्रेयर करांगे, प्रार्थना करांगे और ये गल कही अपने मुंह तो होठ खोल के, प्रभु मैं इस अग नूं चाहुंदा, मैं तेरी पवित्र आत्मा की अग नूं चाहुंदा। अपना मुंह खोल के कहिए प्रभु वो अग जिहड़ी पहाड़ ते कदी बलदी सी, कदी बेदी ते उतरदी सी, खुदावन अज जो अग ये तेरा मंदिर तेरे सामने सामने मैं चाहुंदा हां कि अग जिहड़ी बुझ गई है मेरे अंदरों अज फिर एक बारी नए सिरे तो जल जाए।
Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Out, 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 out! निकलो फ्री कर फ्री कर फ्री कर दुष्ट आत्मा फ्री कर आउट निकल 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 ये चल निकल तेरे आ गया शुक्र है निकल
ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ